Welcome to you all, friends, my dear gods, my dear masters. Welcome to the today's wellness world wellness meditation. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ప్రపంచ ఆరోగ్య ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಧ್ಯಾನ ವಿಶ್ವ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. सभी मास्टर्स को आज का ये प्रपंच विश्व स्वास्थ्य ध्यान को आपको स्वागत है. Before commencing the session, my sincere salutations to my beloved Guruji, Brahmarshi Patriji, the Grand Master, Matar Babaji, all the Pyramid Masters, all the Astral Masters across the globe. My sincere promise to all of them. So, my dear Masters, my dear friends, my dear gods. So, let's start the meditation. All of you, please sit in the meditation, Anapanasati meditation. Every one of you know how to sit in the meditation. If anybody newly joined, please listen to the instructions in all the 5 languages. The first will be giving instruction in English, then Kannada, Telugu, Hindi, and Tamil. Now, everybody starts sitting in the meditation. We'll be giving the instructions while doing meditation. Let's start meditation. Cross your fingers into fingers. Keep on thighs. Cross your legs like this. Cross your legs. Sit straight. Your backbone must be erected. Sit straight as much as possible. Remove the spectacles. If you want, you can have one glass of water. And then slowly close your eyes. And start observing your natural, simple, tender, loving, peaceful, harmonious breath. Everybody must close your eyes. Keep doing meditation, my dear friends. Do not wait. Let's start the meditation. We'll give shortly instructions in all other 4 languages. Let's start the meditation. Go on, observe your breath. Simple, natural breath. Do not open the eyes until we say okay. We'll be doing this meditation for next 1 hour with the melodious music, my dear friends. This is called Anapanasati meditation. This meditation we are doing for the sake of the world wellness, to restore the peace, love, compassion on this earth planet. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಕಾಲುಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕೈಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಾಮಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸಹಜವಾದ, ಸರಳವಾದ, ಮೃದುವಾದ, ಶಾಂತಿಯುತವಾದ, ಪ್ರೀತಿಯುತವಾದ ಆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತುಂಡರಿಸಿ, ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಬಾರ್ದು. ನಾವು ಓಕೆ ಹೇಳೋವರು ಹಾಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. सभी मास्टर्स को आज का यह ध्यान कार्यक्रम के स्वागत है। आपका इस ध्यान का प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अभ्यास करना होगा। आराम से बैठिए और सोफा या कुर्सी पर सीधे बैठिए। आपकी बैकबोन सीधा रखो। अपने हाथों को पकड़ो, दोनों हाथ क्रॉस करो, दोनों फीट के क्रॉस करें। धीरे धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद करो। प्राकृतिक सरल कोमल प्रेमपूर्ण सांसों को अवलोकन करना शुरू करें। जबरदस्ती सांस ना लेना, कोई मंत्र जप और कोई ईश्वर ईश्वरत स्वरूप ने ना देखना, कोई कल्पन ना करे। अगर सांस लेते समय आपके मन में कोई विचार आए तो तुरंत विचार के कट दे और सांस पर वापस आइए। इसका अभ्यास करते रहे। ध्यान का लक्ष्य हमारा मन के विचार से पूरी तरह खाली करना होता है। शून्यत ही ईश्वरत है। इसका अभ्यास करते रहे। My dear masters, my dear friends, my dear gods, I request Sri Ramulu to give instructions in Telugu and Tamil. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லா எல்லா கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்க்கும், ஆல் மாஸ்டர்ஸ்க்கும், யூடியூப்ல வாட்ச் பண்ற மாஸ்டர்ஸ்க்கும், அப்புறமா ஜூம் செஷன்ல வாட்ச் பண்ற எல்லா மாஸ்டர்ஸ்க்கும் நான் மனஸ்பூர்வக வணக்கம். இப்போ நாங்க ஆனாபானசதி தியானம் பண்ண போறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ரெண்டு கை கிராஸ் பண்ணணும், 2 காலும் கிராஸ் பண்ணணும், நேரா உட்கார்ந்துணும், அப்புறமா கண்ணு மூடணும். நீங்க எதுவுமே எந்த இது பட்டமும் யூஸ் பண்ணாம, யோசனை பண்ணாம, நீங்க மனசுல இங்க உயிரோட அந்த இது தேச இது பண்ணணும். உங்க உயிரோட நீங்க இருக்கணும். எல்லாரும் கண்ணு மூடிட்டு ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿயில நீங்க தியானம் பண்ணணும். இதுதான் ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನಂ. ಸರ್ ನೀವು తెలుగులో ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. స్నేహితులారా, మిత్రులారా, భగవంతులారా, మీకందరికీ ఈ యొక్క విశ్వ స్వాస్థ్య ధ్యానం, ప్రపంచ ఆరోగ్య ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు ఈ ధ్యానాన్ని మనం అద్భుతంగా చేయబోతున్నాం. ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస. ఈ ధ్యానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ భూమి మీద శాంతి, ప్రేమ, కరుణ వీటన్నింటినీ తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ఈ ధ్యానాన్ని చేయబోతున్నాం. ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్యం కోసం మానసిక, భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం కోసం ధ్యానం యొక్క పద్ధతి అతి సరళమైనటువంటిది. 2 కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకోవాలి, 2 చేతులు క్రాస్ చేసుకోవాలి, అన్ని వేలు పెట్టాలి. మీ యొక్క వెన్నుపాము నేరుగా పెట్టుకొని
వెన్నుముక నేరుగా పెట్టుకొని కూర్చోవాలి. రెండు కళ్ళు నిదానంగా, సరళంగా, సహజంగా మూసుకోవాలి. రెండు కళ్ళు మూసుకోవాలి. మీ యొక్క సహజమైన, సరళమైన, సులభమైనటువంటి ఆ శ్వాసను గమనిస్తూ కూర్చోండి. రెండు కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత మీ యొక్క సహజమైన శ్వాసను గమనిస్తూ కూర్చోండి. ఆ శ్వాసను ఏ కారణం చేతనో ఎక్కువ చేయకూడదు, తక్కువ చేయకూడదు. సహజమైన ఆ శ్వాస ప్రక్రియను గమనిస్తూ కూర్చోండి. ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస. ఏవైనా ఆలోచనలు వస్తే వాటిని కత్తరించి తిరిగి మీ శ్వాస మీద గమనం పెట్టుకోండి. శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అద్భుతమైన సంగీతంతో పాటు 1 గంట పాటు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. ఎవరూ కూడా కళ్ళు తెరవకూడదు. మనం ఓకే చెప్పే వరకు ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు. ఏ మంత్రము లేదు, జపము లేదు, ఎలాంటి దేవుని రూపాలు కూడా ఏవి ఊహించుకోరాదు మనసులో. ఉన్నదంతా శ్వాస. శ్వాసల మీద ధ్యాస. అదే ధ్యానం.
Last 2 minutes, my dear friends, my dear masters, my dear gods. Final 2 minutes. చివరి 2 నిమిషాలు. ಕೊನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ. ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ. लास्ट 1 मिनट, अंतिम 1 मिनट का ध्यान. लास्ट 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಚಿವರಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಅಂತಿಮ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಧ್ಯಾನ. Last 10 seconds. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ. ಚಿವರಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಅಂತಿಮ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ. Keep coming to the body awareness, your surrounding awareness. Slowly, slowly. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Take both your hands, keep on your both eyes for 5 more seconds. మీ 2 చేతులు తీసుకొని 2 కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి 5 సెకండ్ల కాలం. మెరడు కైగలు తಗೊಂಡು మెరడు కైನ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ. अब दोनों हाथ को, अब दोनों आंखों में रखो 5 seconds को. धीरे धीरे, slowly, slowly. Take your hands, slowly open your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳು ತೆಗೆದ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡಬಹುದು. నిదానంగా మీ 2 చేతులు తీస్తూ 2 కళ్ళు తెరచండి. Everybody come to the normal position.
You can switch on your videos. Yes. So, my dear masters, my dear friends, my dear gods, today we have done wonderful meditation, Sangeeta Dhyan. We have done వండర్ఫుల్ మెడిటేషన్, పవర్ఫుల్ మెడిటేషన్ టుడే. మనం అందరం కూడా శక్తివంతమైనటువంటి ఈ ధ్యానాన్ని ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేశాం. అద్భుతವಾದ ಧ್ಯಾನ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಲಿ మార్నింగ్. లెట్స్ క్లాప్స్, ఆల్ ఆఫ్ us, లెట్స్ క్లాప్. అందరం కూడా ఒకసారి జోరుగా చప్పట్లు కొడదాం. జోరుగా చెప్పాలి సరే. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಸಲು ಮಾಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರಿ ಸರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ. ರೈಟ್. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ గాడ్స్, ఇప్పుడు ఏదైనా అనుభవాలు ఎవరైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ನಿಮ್ಮ అనుభవాలు షేర్ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, today's meditation experience. How is the class? How is the meditation? आपको अनुभव शेयर करने के आपको हैंड राइज कर दीजिए for this today's meditation. Regarding today's meditation, you want to share any experience, please raise your hand. Always try to express. All the masters, Telugu, Hindi, Kannada, English. Anybody want to share? 1 line, 2 line, that's all. Let's close the session another 4 or 5 minutes. Right. Geeta, you want to share? Unmute. Unmute given. Please unmute yourself and speak. Good morning, sir. Morning. ಹೇಗಿದೆ meditation? Today's meditation, how is it? Unmute ಹೋಗ. ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ರೈಟ್, ರೈಟ್. JS ರೇಖಾ. ಸರ್, ಎಸ್. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಧ್ಯಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಏನಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಒಂದು 15 ಅಥವಾ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಗಿರಬಹುದು. ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಕೂತ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ತರದ ಅಲೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ಮೆಲ್ಕು ಮಿದುಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 2 ಸೈಡು ಏನೋ ಒಂದು ತರಹದ ಬೆಳಕು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ 2 ಪ್ರಸಾರ ಆದಂಗಾತು. ಆನಂತರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸಲ ಕೂಡ ಹೀಗ ಬಿಳಿ ಒಂಥರ ಸಿಡಿಲ್ ತರ ಯಾವ ತರ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಬೆಳಕು ಈ 3 ಸಲ ಪ್ರಸಾರ ಆದಂಗಾತು. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದೇನಂದ್ರೆ
ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಧಾನ. ಇನ್ನೊಂದು, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಗಳಾಗೋದು ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿವರಿಸಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅನುಭವ ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೌದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಈ- ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆತು. ಒಂದ್ 20-25 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದು. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಹ್ಮ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದ್ಭುತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಬಾಂಧವರ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಚಯನೂ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಇದರ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಊರ್ಗೋಗ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನವೇ ನಮ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ತುಮಕೂರ್ಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ, ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಏನ್ ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಈ ಸಂಡೇನೂ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಶ್ವಿನಿ, 5ರಿಂದ 6:30 ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಒಳ್ಳೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು, ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗನಾಥ್ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮೊನ್ನೆಂತೂ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಅಪರ್ಣ ಅಂತ ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮುಖ ಚೆರೆ ನಿಮ್ದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನನಗೆ 1-2 ಸಲ ಬಂದು ಹೋದಂಗ ಆತು, ಕಲ್ಪನೆ ಆತು. ಧನ್ಯವಾದ ಅಶ್ವಿನಿ. ಆರಾಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಪರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಖ್ಯಾತ ಆಂಕರ್, ನಿರೂಪಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ನಾವು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೇಡಮ್. ಕೂಡ ಹೋದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪರ್ಣ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಿರೂಪಕಿ. ಅಂತ ನಿರೂಪಕಿಯನ್ನ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮಾತಾದಂತ ಮಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳ ಅಪರ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಶ್ವಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೌದು, ಧನ್ಯವಾದ. ರೈಟ್. ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಮುಂಚೆ 1-2 ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ 5-10 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಏನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಲಗಡೆ ರೈಟ್ ತೋಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಕೈ ಇದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನರ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ, ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಓಹೋ. ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ, ಗಮನಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾ ಸರ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗಮನ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅದು ಓಕೆ ಸರ್. ಕಲ್ತಿರೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದೇ ಅದು, ಒಳ್ಳೇದೇ. ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು. Yes. ಅದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಏನು ನೀವ್ ಹೇಳೋದೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಹೌದು. ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡ್ಗಂತೂ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮ್ಗೆ. ಸಂಡೇನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ತಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Thank you. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ. Right. Masters from Telugu speaking, and Hindi, English, anybody? తెలుగు మాట్లాడండి. కళ్యాణ్కర్ స్వప్న గారు మాట్లాడండి. ఎలా అనిపించింది ఈరోజు ధ్యానం చెప్పండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఒక వాక్యమైనా చెప్పాలి, అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది ధ్యానం అనేది. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసిన చూడమ్మా, మాట్లాడండి కళ్యాణ్కర్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. సార్ బాగా అనిపించింది సార్, చాలా బాగా అనిపించింది. నేను కొంచెం డీప్ లో వెళ్తుంటే అంతలేదు, మమ్మీ కొంచెం బాగాలేదని హాస్పిటల్లో ఉన్నా, మధ్యలో నుంచి లేవాల్సి వచ్చింది సార్. ఓకే, ఏదో డీప్ లో వెళ్తుంటే వచ్చేసాను బయట. బాగా అనిపించింది అండి, కూర్చున్న పార్ట్ నుంచి కానీ చాలా బాగా అనిపించింది. వెరీ గుడ్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ, ಕೊನೆ ಹಂಚಿಕೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಂದಿನ ಧ್ಯಾನ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಜಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರ, ನಿನ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನನ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ఆత్మపూర్వక ప్రణామాలు. అందరికీ ఆత్మపూర్వక ప్రణామాలు. सभी मास्टर्स को भाग लेने के लिए सभी मास्टर्स को हमारा आत्मपूर्वक हृदयपूर्वक प्रणाम बोलता है. थैंक यू सो मच.